பசங்களா, நான் ஹைக்யூஜினியில இருந்து உங்க பயோ ஃபேக்கல்டி ஸ்வேதா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் வேரியேஷன் அதோடைய பார்ட் 2, அதாவது எக்ஸாக்ட் கண்டினியூவேஷன் கிடையாது இது, பட் we are going to see the most important topic here, and that is your pedigree analysis. So starting with pedigree analysis, we'll be moving forward with the disorders, symptoms, அதை வந்து நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, என்ன மாதிரி பெடிகிரி சார்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு, இது எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, shall we move into the video பசங்களா? ஓகே, so when we talk about pedigree analysis, see, இது வந்து நம்ம விளம்பரத்துல பார்க்குற அந்த பெடிகிரி கிடையாது. So just keep it aside. Here we are talking about what? The family tree analysis. So ஒவ்வொரு வாட்டியுமே, so this was not like we had it in the earlier times, but with after World War II நிறைய genetic disorders வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ரொம்ப ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, and then they had an idea of bringing up something that was called the family tree or the pedigree chart. So when you go visit a geneticist, a person who is specialized in studying the genetics of a family, அவங்க first என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுடைய blood samples எடுத்துட்டு and then they will subject it to centrifugation. அங்க இருந்து chromosomes வந்து separate பண்ணிட்டு they will begin up with the pedigree analysis. So before that they will do something called the karyotyping. Okay, so before getting into what is karyotyping, we will stick to the topic, that is pedigree analysis. கரெக்டா பசங்களா? so pedigree analysis அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is just a mere analysis of what? several generations, அதாவது நம்ம குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய பல தலைமுறைகளுடைய genetic traits வந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், we call it as pedigree analysis. Okay, so what do we do here? We need some sample இல்லையா? so the first thing இந்த analysisல வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are studying about the family history regarding what? regarding a particular concern, that is about the genetic disorders. See, this is not like you do it quite often. Okay, we do it when we suspect that our family is suffering, or illa namakku like when the other person is trying to get married with a new family, you know, and we suspect them of certain genetic disorders carrier or something like that. That is when we actually get an idea of going to a person called the geneticist, so that we will be able to study the family trees pattern to see if there are any inherited disorders, be it based on your dominant genes or the recessive genes. எல்லா genes பொறுத்துமே வந்து we are going to do what? we are going to do a family chart study or family tree chart study. so family tree அப்படிங்கிறது வந்து யூசுவலா ஒரு 2-3 தலைமுறை கிராஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். okay, so here the male members are always shown by what? squares, whereas female members, they are shown by circles. This is your first point to remember here pasangla. And apart from that, we also use many solid symbols to investigate the open symbols. Okay, so எப்ப solid symbols use பண்ணா என்ன அர்த்தம்? ஒரு trait வந்து denote பண்ணும். okay, any particular genetic trait it is going to denote. இதே வந்து open symbols use பண்ணோம் அப்படின்னா, that is for a normal individual. so see, either solid can be like this shaded and normal open வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். that is the difference here. so அதே மாதிரி a symbol with a cross line, அதை வந்து carrier அப்படின்னு சொல்லுவோம். see, be it male or female, இப்படி ஒரு diagonal cross வருது அப்படின்னா, that is when we call them as carriers. okay, so carriers அப்படின்னா they may not have the disease, அவங்களுக்கு வந்து அந்த disease உடைய எஃபெக்ட் வந்து பெருசா இருக்காது, பட் அல்டிமேட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் they are carriers, அதாவது சைலண்டா அந்த டிசீஸை அவங்களுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இங்க வந்து மீனிங் பசங்களா. ஸோ மோஸ்ட்லி பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஜாயின்ட் பை வாட்? ஹாரிசான்டல் லைன்ஸ், அண்ட் அவங்களுடைய ப்ராஜனிஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஹாரிசான்டல் லைனுக்கு கீழே by the order of their birth they are connected. so as you can see here, so this is the dad and the mom, mother and the father of a particular family. so இது வந்து இப்ப இவங்களுடைய lineage ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். when we study the pattern, they have one normal male, I mean like all their family has, they have 3 normal males and 1 hemizygous male. that is because both the parents are heterozygous for some condition. okay, so இப்போ அடுத்த ஜெனரேஷன் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது, so this is your first generation. okay, and this is your second generation. second generation பார்க்கும்போது ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நார்மலா இருக்காங்க,
and here in the second family both the children are normal. அதே third family la பார்த்தோம் அப்படினா we have a heterozygous male, okay, heterozygous female irukanga, whereas we have wild type or normal male and female. So in case of being a heterozygous, இத வந்து நம்ம அவங்க ஏதாவது ஒரு டிசீஸ்க்கு சஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத கூட கன்சிடர் பண்ணலாம். And that is how we are studying the genetic and chromosomal disorders in this particular chapter pasangla. So moving forward we will also be seeing that. So before that, let's look at the common symbols which are used in a normal pedigree chart. அதாவது genetic diseaseக்குன்னு இல்லாம நீங்க வந்து உங்களுடைய family tree மட்டும் study பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா that is when we are also going to use a pedigree chart இல்லையா. So for a male we are using a square, for a female we are using a circle. இது நம்ம first day பார்த்துட்டோம். sex unspecified, அதாவது எந்த பாலினம்னே தெரியலப்பா, இது வந்து ஆணானும் தெரியல பெண்ணானும் தெரியல, or either a transgender or someone like that, அது கூட நமக்கு தெரியல அப்படின்றப்போ we are just putting a diamond with a hanging line. கரெக்டா? அப்படி இருந்ததுன்னா செக்ஸ் அன்ஸ்பெசிஃபைட் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து ஒரு கப்பலுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயரையும் சர்க்கிளையும் ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் வச்சு நம்ம லிங்க் பண்ணிடுறோம். In order to bring out their family, we put a pedigree chart like this. So this is your baseline pedigree. இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு genetic conditionல வந்து they are staying heterozygous அப்படின்னா இந்த மாதிரி half shade பண்ணி காட்டுவோம். Okay, and sometimes if they are heterozygous for a sex linked trait, ஓகே, அதாவது கேரியரா இருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் போட்டு நடுவில் புள்ளி இல்ல ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு நடுவில் ஒரு சின்ன டாட் வச்சு காட்டுவோம். And we also use cross lines for carriers and as well as for people who are deceased. Deceased na ஏதோ ஒரு நோயால அவஸ்தைப்படுறாங்கன்னு it doesn't mean like that pasangla, but here we are talking about the people who are no more. Okay, அதே வந்து ஒரு ஹேங்கிங் லைன் போட்டு ஒரு சர்க்கிள் போட்டோம் அப்படின்னா what is that called? That is called the stillbirth. Okay, stillbirth abortion அப்படின்னா என்னது? குழந்தை அபார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இறந்துருச்சு, அந்த ஃபீட்டஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்றோம்ன்றது தான் மீனிங். ஓகே, when you have identical twins, this is how we are going to denote it. So ரெண்டு ஸ்கொயருக்கு நடுவில் ஒரு horizontal line and one triangular line on top means identical twins. Okay, அதே வந்து fraternal twins அப்படின்னா we are not using a horizontal line here, just that triangular line is seen. Okay, and when we talk about completely affected individuals, அதாவது இவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் கண்டிப்பா இருக்குப்பா, they are carrying some genetic disorder அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஃபுல்லாவே ஷேட் பண்ணி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சிம்பிள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சாலிடான சிம்பிளாவே இருக்கும் பசங்களா. தட் இஸ் தேர். ஓகே, and then when you have that consanguineous marriageனா என்னது? getting married between two cousins இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி consanguineous marriage நடக்குது அப்படின்னா we are going to denote it using two horizontal straight lines. Okay, and parents with male child who is affected with a disease அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the male child is given a solid diagram here or a solid symbol here. Okay, keep it in mind pasangla, this is how we are going to study. So இப்போ வந்து pedigree chartனா என்ன, pedigree chart எப்படி கிரியேட் பண்றது, அதுல என்னென்ன symbols வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம், அது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். But why is this important pasangla? As I told in the beginning of the chapter, apart from studying the family tree, when you suspect your family is going to suffer from some genetic disorder, taking a pedigree chart will always be advantageous. ஏன்னா ஜெனட்டிக் கவுன்சிலர்ஸ்க்கு அப்பதான் வந்து அந்த கப்பிள்க்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் to talk about the possibilities of having a genetically defective children. That is one thing. Okay, and ஒரு human உடைய genotype, see, we are all humans, correct? We are all humans, though we belong to different states and different districts, we are all humans, we all belong to the same race of human, but there is a difference here. நம்ம எல்லாரோடைய ஜீனோடைப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. எஸ், ஆமாம் தானே? ஸோ when you need to understand the genotype of your family or that particular generation, it is going to be an advantageous one. And apart from that, hereditary studies and sexually reproducing organisms, மெயினா ரொம்ப ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு சில செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசம்ஸ்ல, அவங்க கிட்ட அவங்களுடைய ஹெரிடிட்ரி ஸ்டடீஸ், அதாவது அவங்களுடைய ஹெரிடிட்ரி பத்தி படிக்கிறதுக்கு நமக்கு பெடிகிரி சார்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் பசங்களா. ஓகே, so moving up,
இப்போ வந்து நம்ம pedigree chartனா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. But before that we will also talk about what is a karyotype. Caryo or carry on அப்படின்னாலே நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு தான் மீனிங். ஸோ நியூக்ளியஸ்குள்ள நமக்கு என்ன இருக்கு பசங்களா? குரோமோசோம்ஸ். கரெக்டா? ஸோ சீக்வென்ஷியல் அலைன்மெண்ட், ஒரு சீக்வென்ஸில் நம்ம வந்து குரோமோசோம்ஸை அலைன் பண்ணி அவங்களுடைய பர்டிகுலர் குரூப்ஸ் வச்சு அது மூலமாக வந்து நம்ம டிசார்டர்ஸை பற்றி ஃபர்தராக பெடிகிரி சார்ட் வச்சு படிக்கிறது தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்? கேரியோடைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி கேரியோடைப்புக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாம்பிள் வந்து என்னது பசங்களா? பிளட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, blood or sometimes even other body fluids we may use in order to study the karyotype. Okay, so in the karyotype வச்சு தான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலிக்கு ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இருக்கா இல்லையா, இல்லை ஃபியூச்சரில் இன்ஹெரிட் பண்ண சான்சஸ் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ மூவிங் ஃபார்வர்ட் வித் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கேரியோடைப் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? வென் யூ ஸ்டடி அபவுட் கேரியோடைப் we will be seeing two types of chromosomes. ஒன்று வந்து ஆட்டோசோம், கரெக்டா? இன்னொன்று வந்து அல்லோசோம். ஸோ ஆட்டோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? we have total 23 pairs. அதில் வந்து 7 groups இருக்கு, கரெக்டா? அந்த 7 groupஸில் first 6 groups are known as what? ஆட்டோசோம்ஸ். அதே வந்து ஒரே ஒரு group, the last group is known as allosome or the sex chromosomes which are going to define the sex of any living organism. So allosomes வந்து you have two types, XY or XX. Okay, this is the difference here. But now let's stick to the topic again. இங்க வந்து நம்ம பார்க்குற இந்த first disorder வந்து sickle cell anemia பசங்களா. Okay, so this is nothing but an autosomal recessive disease. So நம்மளுடைய previous videoல வந்து we have spoke about all the terminologies and எப்படி ஒரு recessive condition வந்து express ஆகும் அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். In case நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா just go back to the part 1, அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் பசங்களா. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் மியூட்டேஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட், இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் கிடையாது, பட் ஒரு குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன், அதுதான் வந்து மீனிங். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகுது? 6th பொசிஷனில், அதாவது இது குரோமோசோம் 11ல் வரக்கூடிய ஒரு டிசார்டர் தான். அதில் 6th பொசிஷன் நம்ம வந்து லோக்கையாக பிரிச்சுட்டே தான் வருவோம் ஒரு குரோமோசோமையும். அதில் 6th லோக்கையில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகணும்? குளோபின் செயின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஹீமோக்ளோபின்ல அந்த புரோட்டீன் பார்ட்டுக்கான செயின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது குளூட்டமிக் ஆசிட்க்கு பதிலாக வேலைன் அப்படின்ற ஒரு அமினோ ஆசிட் போய் அந்த இடத்துல அட்டாச் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் வந்து இந்த டிசார்டர் வரும். ஸோ இந்த டிசார்டர் வர்றதுனால என்ன ஆகும்? ரெட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு சிக்கிள், அதாவது அறுவடை பண்றதுக்கு ஒரு கத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஃபார்மர்ஸ் எல்லாரும், அந்த ஷேப்ல இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கிரெசன்ட் மூன் ஷேப்ல இருக்கும். See, though this is a disorder, இந்த டிசார்டருக்கு ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு பசங்களா. நார்மல் பீப்புளுக்கு மலேரியா வந்து கண்டிப்பா சீக்கிரமா அஃபெக்ட் ஆகிடும், பிகாஸ் இட் இஸ் நோன் டு கம் அண்ட் இன்ஃபெக்ட் யுவர் ஆர்பிசிஸ். கரெக்டா? ஆனா here is a but again. So remember, sickle cell anemia இருக்கவங்களுக்கு மலேரியா வராது. ஏன்னா அவங்களுடைய ஆர்பிசிஸ் ஆல்ரெடி அப்நார்மல் ஷேப்ல இருக்கா. அப்படி அப்நார்மல் ஷேப்ல இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? இந்த பாரசைட்டால அந்த பிளட் செல்குள்ள போக முடியாது. In that case, people who are affected with sickle cell anemia are not affected by malaria. Okay, so that is about sickle cell anemia's preliminary introduction. So நம்மளுடைய நார்மல் ஜீனோடைப் பார்த்தோம்னா HBA இப்படி தான் இருக்கும் பசங்களா. HBA. This is how we denote. Okay, whereas sickle cell anemia இருக்கவங்களுக்கு வந்து you have HBS. Okay, ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து இதில் ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷனில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஏர்லியாகவே அவங்களுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸ்னுடைய டிஸ்ட்ரக்ஷன்னால அவங்க வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. வேறாஸ் இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஹெட்ரோசைகஸ், அதாவது கேரியர் கண்டிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஜீனோடைப் எப்படி இருக்கும்? HBS, HBA. ஓகே, so as you can see here, இங்க வந்து HBB gene இருந்தது அப்படின்னா நார்மல் ஹீமோகுளோபின் with all the
4 chains, 2 alpha 2 beta chains ஓட ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுது. அப்ப வந்து நமக்கு RBCஸும் நார்மலா இருக்கு இல்லையா பசங்களா? பட் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா HBS தான். ஏன்னா பீட்டா செயின்ல தானே நமக்கு மாடிஃபிகேஷன் நடக்குது. ரெண்டு இடத்துலையுமே பீட்டால வந்து அந்த சிக்கிள் செல்கான அந்த ஜீனோம் வந்து போய் அட்டாச் ஆயிடும். இன் தட் கேஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி கிரசன்ட் மூன் ஷேப்ல தான் என்ன கிடைக்க போகுது? ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து கிடைக்க போகுது. ஸோ ஆஸ் யூ கேன் see here in the karyotype நம்ம வந்து எப்படி படிக்கலாம்? இதுல வந்து ஒரு ட்ரிக் இருக்கு, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ரெசசிவ் கண்டிஷன் இருந்தா, ஓகே, it will skip what? It will skip between the generation. ஓகே, ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் அப்படின்னாலே ஒன் திங், ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன்ல இருந்தாதான் அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ஓகே, ஹெட்ரோசைகஸா இருந்தா கேரியர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதோட ஒரு பெக்யூலியர் ஃபீச்சர், அதாவது மேம் இதை நான் எப்படி மேம் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? இது வந்து சிக்கிள் செல் அனீமியா தான். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிக்சரை எக்ஸாமில் கொடுக்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் யோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த மாதிரி பெடிகிரி சார்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் நோ டு அனலைஸ் அ பெடிகிரி சார்ட் ஹியர் பசங்களா. தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சீக்ரெட். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? யார் அஃபெக்ட் ஆகுறா, யார் அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அண்ட் மோர் ஓவர் இங்கே வந்து இந்த ஜெண்டர் பயாஸ் கிடையாது. அப்பா அஃபெக்ட் ஆயிருந்தா பொண்ணு அஃபெக்ட் ஆவாங்க, அம்மா அஃபெக்ட் ஆயிருந்தா பையன் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. அந்த க்ரைட்டீரியாலாம் வந்து நம்ம ஆட்டோசோமல் டிசார்டர்ஸ் பி இட் டாமினன்ட் ஆர் ரெசசிவ் நம்ம வந்து இங்கே பார்க்கவே போகிறது இல்லை. இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே காமன் ஃபார் ஆல் த ஜெண்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷனில் இருக்காங்களா, விச் மீன்ஸ் தே ஆர் கேரியர்ஸ். கரெக்டா? தே ஆர் கேரியர்ஸ் ஹியர். ஸோ தே ஆர் கேரியிங் த டிசீஸ். அப்போது ஒரு மேல் வந்து ஹெட்ரோசைகோட்டாக இருக்காங்க, ஒரு மேல் வந்து நார்மலாக இருக்காங்க இந்த ஃபேமிலியில், அண்ட் தென் இன்னொரு ஃபீமேல் வந்து ஹெட்ரோசைகஸாக இருக்காங்க, அண்ட் ஒன் மேல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை நம்ம பார்த்துட்டோமா? செகண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வாங்க. திஸ் இஸ் யோர் F2. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தோ த மேல் இஸ் கேரியர் ஹியர், இன்னொரு மேல் வந்து கேரியராக தான் இருக்காங்க, அஃபெக்ட் ஆகலை, டிசீஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை. அதே மாதிரி நார்மல் ஃபீமேல் அண்ட் மேல் இருக்காங்க. இந்த நார்மல் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே நார்மல் தான். அதே இங்கே வந்து அஃபெக்டட் மேல், அதாவது ஃபாதர் இஸ் அஃபெக்டட் பட் மதர் சின்ஸ் ஷீ இஸ் அ நார்மல் ஃபீமேல், அகேன் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் அதாவது கேரியர் கண்டிஷனில் தான் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி சே ஆஸ் ஸ்கிப்பிங் பிட்வீன் த ஜென்ரேஷன்ஸ். எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது, இன்ஸ்டெட் கேரியர் பாப்புலேஷன் நம்ம வந்து நிறையவே பார்க்கலாம் பசங்களா. தட் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஹியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தலாசீமியா. ஸோ தலாசீமியா அப்படின்றது இட் இஸ் அகேன் அ பிளட் ப்ரோன் டிஸார்டர். ஸோ திஸ் இஸ் அ மியூட்டேஷனல் பேஸ்ட், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் வந்து மியூட்டேட் ஆகிறதுனால, மெயினாக ஆட்டோசோம்ஸில் அந்த மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுனால நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு டிஸார்டர். இதனால் என்ன ஆகுது? ஹீமோக்ளோபின் சிந்தசிஸ் வந்து டிஃபெக்டிவாக நடக்குது. ஸோ வென் வி ஸ்டடி அபவுட் ஹீமோக்ளோபின் அவங்களுக்கு வந்து 2 ஆல்ஃபா செயின் 2 பீட்டா செயின் இருக்குது. தலாசீமியாவில் செயினுடைய சிந்தசிஸ் தான் வந்து மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகும் பசங்களா. And based on which part is getting affected, we are dividing thalassemia into two. The first on the line is alpha thalassemia. So chromosome number 16 la HbA1 HbA2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லோக்கையில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ், அதாவது 4 alleles வந்து இருப்பாங்க. இந்த ஜீன்ஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது? எய்தர் நோ சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா குளோபுலின், இல்லைனா ஆல்ஃபா செயின்ஸ் வந்து பீட்டா செயின்ஸை விட கம்மியாக சிந்தசிஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் நோன் ஆஸ் வாட்? ஆல்ஃபா தலாசீமியா. அடுத்தது பீட்டா தலாசீமியா. ஆஸ் யூ கேன் see the chromosome is completely different here. So it is a single gene, HBB தான். ஓகே, ஸோ குரோமோசோம் 11ல அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இங்கே நடக்கிற மியூட்டேஷன்னால என்ன ஆகும்? பீட்டா செயினுடைய சிந்தசிஸ் வந்து ஆல்ஃபா செயினை விட கம்மியாக இருக்கும். ஸோ த வைஸ் வர்ஸ் கண்டிஷன் ஹியர்.
Next is phenylketonuria. So as the name says, இங்க வந்து அவங்க யூரின் போறப்ப phenyl compoundsம் ketone compoundsம் நிறைய இருக்கும். யூரியா அப்படின்னா யூரின்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன், கீட்டோனா கீட்டோன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனல் குரூப், phenylனா அந்த phenyl compound. Okay, so this is again an autosomal recessive disorder. இங்க அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய பர்சனுக்கு வந்து phenylalanine hydroxylase அப்படின்ற என்சைம் இல்லாதனால, since this enzyme is absent, conversion of phenylalanine into tyrosine does not take place. Okay, when this conversion does not take place, what is going to happen? Phenylalanine வந்து கொஞ்சமா அவங்க பாடியில வந்து phenyl pyruvic acid convert ஆகி deposit ஆக போகுது. Okay, moving to which they are affected with mental retardation, and there are severe cases where phenyl pyruvic acid வந்து அவங்களுடைய யூரின்ல இருந்து வெளியே டைரக்டா யூரின்ல வெளியே வரும், which means their kidney is not able to absorb it. Okay, so that is about the chromosomal mutation based disorders pasangla. All these three are the most important one. So I hope you enjoyed our video. If you have any doubts, yes, as you know, below in the comment section you can post all your doubts and reviews and suggestions for this video pasangla. And உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம சேனல்ல ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு மீனிங் ஆயிடும். And if you want to see all our videos on a first come first serve basis, please to put it on the priority channel. Okay, அப்படி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா வீடியோஸுமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வா பார்த்துடலாம் பசங்களா. Okay, all the very best for your NEET 2025. Thank you.